سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. نحمد الله سبحانه وتعالى ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، فيا أصحابي في الله، اليوم أو هذا الصباح سوف ندرس ونطالع حول الموضوع الاستعارة. ماذا؟ الاستعارة. وبعد إن شاء الله سوف ندرس أيضا الكناية اليوم، كما قدم الباحثين عبر الفيديو في المجموعة التي تم الإرسال في المجموعة. فأيها الطلبة الأعزاء، استمعوا كثيرا وبعد نلاحظوا إلى جميع التي سأوصل إليكم إن شاء الله تعالى حول الاستعارة والكناية. Teman-teman semuanya perhatikan dan pastikan semuanya bisa mendengar dengan baik untuk kita mempelajari hari ini tentang al-isti'arah dan al-kinayah insyaallah taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. الآن نبدأ من تعريف الاستعارة. الاستعارة عند اللغة هي تشبيه حذف أحد الطرفيه. Ya, tashbih itu menurut bahasa يعني جاءت من لفظ استعارة يستعير. مثلا أنا أستعير الكتاب من الأخ كبالة. استعار الأستاذ الكتابة. معناه الاستعارة يعني أنت تأخذ منه ولكن تريد أن ترجع إليه مرة أخرى. يعني isti'arah ya teman-teman, artinya jadi isti'arah itu adalah kita seperti orang yang meminjam. Ya, asli kalimah meminjam. Nahnu naqul fi Indonesia ya kebalang meminjam. Mada? Meminjam. طيب أصحابي في الله، لذلك أقول هي تشبيه حذف أحد طرفيه ya fi'lan al-musyahabah daiman. Jadi isti'arah itu adalah tashbihnya nahdhuf, ya dibuang salah satu min ahad tarfaihi faqat. فالعلاقة في الاستعارة هي المشبهة دائما أبدا. وفي الاستعارة توجد هناك معنى الاستعارة، لكن المعنى الاستعارة هنالك الكلمة أو اللفظ من المعنى الأصلي أو الحقيقي إلى المعنى الجديد. مفهوم؟ من المعنى الأصلي أو الحقيقي إلى المعنى الجديد. يعني معنى الجديد أقول معنى المجازي. يعني أسف قليلا. تفضل. نعم. مفهوم جميعا. Jadi teman-teman semuanya, dalam isti'arah itu adalah terdapat peminjaman makna. Yani الاستعارة باللفظ ya suatu kata من المعنى الأصلي أو المعنى الحقيقي إلى أن يكون أصبح المعنى الجديد أو معنى المجازي. نقول المثال كلمة أسد، يعني المفردة أسد، معنى الأصلي معناه حيوان مفترس. أنتم تعرفون المفترس يا أصحابي؟ Teman-teman tahu artinya muftarisnya? Binatang buas. Nah, المثال كلمة أسد من معنى الأصلي حيوان مفترس، فنستعمل كلمة أسد إلى المعنى المجازي لأننا نحن نريد أن نأخذ المعنى المجازي شجاعة atau menjadi pemberani. إذا تحول من معنى الأصلي إلى المعنى المجازي. هذا الأول. المثال قل في الجملة رأيت بحرا في السوق. مثلا رأيت بحرا في السوق معناه نحن نقول في Indonesia saya melihat laut di pasar. فكلمة بحرا هنا مثالا من معنى المجازي لأنه قد يأتي من معنى حقيقي.
Ya, فنحن لا نقصد هنا المعنى البحر أو المياه الكثيرات مثل ما في البحر، لا، لكن نحن نريد أن نأخذ معنى من كلمة البحر إنه لطيف أو معناه يريد دائما الإنفاق، pemurah ya. Jadi kata bahar pada contoh misalnya saya sebut ra'aitu baharan fis suqi, ini tidak dimaknai sebagai hakikat ya aslinya makna itu, melainkan merujuk kepada seseorang yang pemurah atau lembut misalnya gitu ya. Nah, dzikran lakum ya ashabi fillah, al-isti'aratu ya, al-isti'ara hiya alfadhul majazi. Yang penting itu teman-teman pahami. Al-isti'aratu hiya alfadh al-majazi. Isti'arah itu untuk diingat, dia merupakan bagian dari al-majaz. Kesamaan dengan majaz mursal dan majaz akli, yani hunaka at-tashabuh, hunaka at-taswiya ma'a al-majaz al-mursal wal majaz al-akli التي تم دراستها في الأسبوع الماضي هي في اللازمة أي وجود al-qarinah. Kesamaannya teman-teman harus ada qarinahnya gitu ya. Ya, harus ada qarinah atau redaksi kalimat yang mencegah makna yang asli, itu wajib. Ya. والآن هذا التعريف فقط، هذا التعريف، هذا التعريف. والآن سنتحدث عن أركان الاستعارة. فالاستعارة يا أصحابي في الله لها ثلاثة أركان. لها ثلاثة أركان. الأول مستعار منه، مستعار منه، هذا الأول. والثاني مستعار له، مستعار له. وثالثا مستعار، مستعار فقط. يعني أقول مرة أخرى أن الأركان الاستعارة ثلاثة، تنقسم إلى ثلاثة. الأول المستعار منه، مستعار منه. وثانيا مستعار له. وثالثا مستعار. Jadi musta'ar minhu itu adalah kata yang dipinjam darinya atau musyabbah bih ya. Kalau kita sebut dalam konteks tasbih, maka yang dimaksud adalah ya musyabbah bih, nahnu nusyabbih ya, atau dipinjam darinya, nasta'iru minhu. Wa tsaniyan ruknu tsani musta'ar lahu, atau kata yang dipinjamkan untuknya, nahnu nasta'iru lahu minhu walahu. Hadha tsani. Wasalith musta'ar. Hadhihi sifat. Hadhihi sifat. Sifat yang dipinjamkan atau sifat isti'arah. Nah, teman-teman, pada contoh yang saya sebut tadi, ra'aitu baharan fi suqi ya. Ra'aitu baharan fi suqi, maka pada contoh yang pertama itu yang menjadi musta'ar minhunya adalah baharan. Ra'aitu baharan fi suqi. Ainal musta'ar minhu? Mana yang dipinjam darinya? Al-musta'aru minhu fi tilkal kalimah baharan. Ya, ra'aitu baharan fi suqi. Ainal musta'ar minhu? Baharan. Baharan huwa al-musta'aru minhu. Dan yang menjadi musta'ar lahu mana? Ya, yang menjadi musta'ar lahu rajulun karim. Rajulun al-musta'aru lahu huwa rajulun karim. Dan yang menjadi musta'arnya apa? Al-karam. Yani al-karam. Ya. Ra'aitu bahran ya fi suqi. Ma'nahu nahnu ra'ayna rajulan kariman fi suqi. Lidzalika المستعار منه في تلك الكلمة بحرا والمستعار له رجل كريم. ماذا الصفة من رجل كريم؟ الكرم. الكرم. Begitu teman-teman ya, الكرم. Nah, pembagian isti'arah. Isti'arah itu teman-teman seperti yang Anda ketahui, kama antum ta'rifuna min al-kitab alladhi kunna wazza'na wa قرأناه منذ في أول بداية الدراسة. وهناك الاستعارة تنقسم إلى قسمين.
isti'aratun tasrihiyatun wa isti'aratun makniyatun. Al-awwal يعني أكرر مرة أخرى الاستعارة تصريحية بالصاد بالصاد والثاني استعارة مكنية استعارة تصريحية واستعارة مكنية يا مكنية. Afwan Ustaz, طيب الآن mungkin حول التصريحية Ustaz mungkin antukarir misal min isti'arah المثال استعارة. طيب nah. Oke, saya ulang tadi ya. Saya tadi menyebut satu contoh tentang isti'arah. Ra'aitu bahran fis suqi. Ra'aitu bahran fis suqi. كما أننا نحن نعرف أن الأركان للاستعارة ثلاثة. أركان للاستعارة ثلاثة. مستعار منه، مستعار له، dan musta'ar. Nah, في هذه الكلمة أين المستعار منه؟ المستعار منه adalah bahran. Ya, al-musta'ar minhu adalah bahran, yang dipinjam, kata yang dipinjam darinya itu adalah bahran. Ya, atau kita sebut di dalam ilmu tasbih musyabbah bihnya gitu ya. Lalu kemudian mana musta'ar lahu sebagai rukun yang kedua? Ainal musta'ar lahu ka'ar-rukn tsani. Al-musta'ar lahu adalah rajulun karimun. Karena bahran di situ adalah yang kita maksud seseorang yang mulia kan gitu, seseorang yang baik. Rajulun karimun. Lalu sifatnya rajulun karimun itu apa? Maka yang sifat lirrajulil karim adalah sifatnya al-karam, pemurah gitu ya. Al-karam. Nah, al-karam itulah disebut sebagai sifat. Jadi teman-teman, dari kata bahron itulah muncul tiganya. Di situ musta'ar minhunya, hunaka aidan musta'ar lahu, di situ musta'ar lahunya, di situ pula yang disebut dengan musta'arnya. Bukan fisuki, bukan ra'aitu. La yani la hajata fi hadhihi al-arkan. Tidak ada di situ arkannya. Arkannya min kalimatil bahar faqat. Ya, min kalimatil bahar faqat. Mafhum ya Akbar? Mafhum, insyaallah. Baik. Oke. Sekarang kita berbicara tentang pembagian isti'arah. Al-isti'aratu laha ya qismani. Dia punya dua pembagian. Isti'aratun tasrihiyatun dan isti'aratun makniyatun. Mafhum? Mada ya kabbalan? Isti'aratun tasrihiyatun wa isti'aratun makniyatun. نعم. طيب استمعوا. الأول نتحدث عن الاستعارة التصريحية. Apa sih isti'arah tasrihiyah itu gitu ya? Isti'arah tasrihiyah itu adalah isti'arah yang disiratkan dengan musabbah bihi. Gitu. Isti'arah yang disiratkan atau yang dimiripkan seperti penyebutan musyabbah bihi. Ana ukarrir marra ukhra. Al-isti'arah at-tasrihiyah hiya ma surraha fiha bilafzi al-musyabbah bihi. Ya. Ma surraha ya atau ma wuddiha fiha bilafzi al-musyabbah bihi. Jadi isti'arah tasrihiyah itu adalah isti'arah yang disiratkan dengan musyabbah bihi. Itu. Yang disiratkan dengan musyabbah bihi. Al-misal, ana u'tikum misalan. Ra'aitu asadan fil fasli. Ra'aitu asadan fil fasli. Ya. إذا لو ترجمنا هذه الكلمة إلى اللغة الروسية, saya melihat
singa di kelas. Sama seperti konteks tadi, ra'aitu bahran fi suqi. Itu adalah isti'arah tasrihiyah. Nah, kalau ra'aitu asadan fil fasli misalnya, saya melihat singa di kelas. Nah, singa itu kan kata pinjaman. Maka disebut sebagai apa ini? Musta'ar minhu. Musta'ar minhu. Oke. Singa asadnya itu sebagai musta'ar minhu. Rajulun ya, rajulun syajja'a. Rajulun syajja'a baru nahnu naqul kal musta'ar lahu. Nah, sifatnya apa? Asy-syaja'atu. Asy-syaja'ah. Mafhum ya? Suci Amalia dan teman-teman? Insyaallah Ustaz. Ya, saya ulang. Isti'arah tasrihiyah itu adalah isti'arah yang disiratkan dengan musyabbah bihi atau dipersamakan seperti mirip musyabbah bihi. Nah, au naqul fil lughah al-arabiyyah al-isti'arah at-tasrihiyah hiya ma surriha fiha bi lafzi al-musyabbah bihi. Al-mithal ra'aitu asadan fil fasli. Asadan itu sebagai al-musta'ar minhu. Itu kata pinjaman darinya gitu ya. Nah, untuk siapa itu namanya musta'ar lahu. Untuknya itu kan berarti rajulun syuja'. Untuk lelaki yang pemberani atau seorang yang pemberani. Lalu sifatnya seorang yang pemberani itu apa? Seorang yang pemberani itu sifatnya adalah ya syaja'ah, ya berani. Nah, sama seperti tadi kita konteksnya, ra'aitu misalnya tadi, ra'aitu bahran fis suqi. Ra'aitu itu adalah bahrannya itu adalah musta'ar minhu. Nah, apa yang menjadi musta'ar lahu adalah rajulun ya. Rajulun bahran ya. Rajulun karimun. Rajulun karimun. Sifatnya rajulun karimun apa? Ya al-karam. Nah, itulah yang disebut dengan musta'ar. Nah, ini konteks ini disebut dengan isti'arah tasrihiyah. Fahimtum? Ashabi fillah, fahimtum atau la? Fahim insyaallah. Alhamdulillah. Asrah. طيب. مثال أخرى. أنا أريدكم أن يفتح أحد منكم القرآن الكريم في سورة إبراهيم. من يريد أن يفتح القرآن ويقرأ لنا في سورة إبراهيم الآية الواحدة؟ أنا. تفضل يا حبيبي، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ثم أكمل. أين الصوت؟ هل انتهيت من القراءة؟ لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية واحدة من سورة إبراهيم. نعم، من ألف لام را إلى كلمة العزيز الحميد. اقرأ لنا. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم وإلى صراط العزيز الحميد. ما شاء الله، بارك الله في قراءتك يا أخي العزيز. طيب، انظروا يا أحبائي في الله في تلك الآية كما استمعنا من الآيات الكريمة التي قرأه أخونا. ألف لام را
Ya, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri, ya, minaz zulumati. Nahnu nustir kalimat az-zulumat, ya, kita tandai ini. Ilan nur biidni rabbihim, ya, ila siratil azizil hamid. Ya, kalau kita terjemahkan kan begini artinya. Kitab, ya, yang telah kami turunkan kepadamu ilaika litukhrijan nasa, yang kitab itu tujuannya untuk kamu mampu mengeluarkan manusia dari nazulumat, dari kegelapan, kan begitu ya. Ilan nur, kepada cahaya yang terang benderang. Lalu ada konteksnya lagi, bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, yaitu untuk menuju jalan yang Tuhan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Al-Azizil Hamid, yang maha perkasa lagi maha terpuji, ya. Baik, unduru ya ahbai fillah. Ini pada contoh sama-sama seperti ra'aitu ahsadan fil fasli, sama-sama memiliki sifat. Ya, sifat musta'arnya ada, musta'ar minhunya ada, dan juga musta'ar lahunya ada. Mari perhatikan pada ayat ini. Kalau pada contoh ini diserupakan kata ad-dhalalah, ya dhalal, kesesatan, dengan kata az-zulumat, ya, az-zulumat, artinya kegelapan, ya, artinya kegelapan dari kata az-zulumat. Dan al-hidayah, lafadz hidayah itu artinya petunjuk, diserupakan atau dipinjamkan kepada kata an-nur, yang artinya cahaya. Cahaya. Nah, oleh sebab itu, mana yang menjadi musta'ar minhu? Yang menjadi musta'ar minhunya adalah az-zulumat, karena dia bukan ma'nal hakiki. Az-zulumat lisal ma'nal hakiki, lakin hadzal ma'nal majazi. Wal ma'nal asli, ya, berarti adalah kepada sifat hidayah. Kepada sifat hidayah. Nah, an-nur juga demikian. Nur ini adalah ma'nal majazi. Yang musta'arnya, kata yang dipinjamkan darinya adalah cahaya. Tapi untuknya, untuk siapa? Ya, untuk siapa konteks ini dimaksud? Siapa saja? Umat, gitu ya. Umat yang memperoleh cahaya dan umat yang sedang sesat. Nah, maka musta'arnya, sifat dari zulumat sebagai musta'ar adalah dolalah. Dan sifat dari an-nur sebagai musta'ar adalah al-hidayah. Wahakadha. Jadi teman-teman semuanya, setiap kita berbicara tentang isti'arah tasrihiyah, mesti ada tiga rukunnya. Musta'ar minhunya ada, kata yang dipinjam darinya ada, musta'ar lahu ada, kata yang dipinjamkan untuk siapanya itu ada, dan yang ketiga ada musta'arnya atau sifatnya. Jadi lagi-lagi konteks ini adalah tidak disebut dengan makna al-haqiqi. Lakin hadhihi kulluha, ya, al-ma'na al-majazi. Fahimtum ayuhal ashabi? Teman-teman bisa dipahami ya? Mafhum ya Sayyidin, mafhum ya Sayyidin? Alhamdulillah, mafhum. Masyaallah. Barakallahu fikum. Tayyib, wal'an muhadatsatuna an as-saniyah. Sekarang kita kepada konteks yang pembagian kedua. Namanya isti'arah apa tadi? Makniyah. Iya. Bukan ma'nawiyah ya, tapi makniyah. Bukan ma'nawiyah, bukan. Tapi makniyah. Mim kaf. Tayyib. ما هي التعريف؟ ماذا التعريف من استعارة مكنية؟ استعارة مكنية itu adalah, ya, kalimat musyabbah bihi, ya, kalimat musyabbah bihi mahdzuf. Mahdzuf. Apa artinya?
isti'arah makniyah itu adalah kalimat yang musyabbah bihnya dibuang. Ya, kalau seperti tadi bahron, gitu, zulumat, itu kan musyabbah bih. Nah, ini dibuang nih musyabbah bihnya. Lalu disiratkan dengan sesuatu dari salah satu sifatnya. Saya ulang kawan-kawan. Ya, al-isti'arah al-makniyah hiya ma hudhifa fiha al-musyabbah bihi wa ba'din rumiza lahu bi syai'in min lawazimihi, ya, min lawazimihi atau min sifatihi. Jadi kalimat yang musyabbah bihnya dibuang lalu disiratkan dengan sesuatu dari salah satu sifatnya. Itu namanya isti'arah makniyah. Sedangkan kalau isti'arah tasrihiyah tadi, ya, adalah isti'arah yang disiratkan langsung dengan musyabbah bihnya. Ini musyabbah bihnya dibuang, lalu disiratkan dengan sesuatu dari salah satu sifatnya. Itu ya. Baik. Al-misal. Al-misal. Hunaka misalun an syair, ya, tentang penyair gitu ya. Qala madza? Gharrada syairu bi qasidatin. Misalnya, gharrada syairu bi qasidatin. Gharrada itu berkicau. Apa? Berkicau. Kalau burung yang mestinya berkicau itu kan teman-teman bukan manusia yang berkicau ya, bukan penyair yang berkicau. Tapi yang berkicau itu mestinya siapa? Hal ta'rifuna haqiqatan man ladzi yugharrib? At-tayr. Ah, ya, al-usfur, at-tayr. Yang mestinya itu adalah burung. Nah, tapi kalau ketika konteksnya begini, gharrada asyairu biqasidatin. Penyair itu berkicau dengan sebuah nyanyian gitu. Berkicau. Nah, lihat nih. Lihat nih konteks kalimatnya. Di sini contohnya penyair itu diserupakan dengan burung. Ya kan? Tapi nggak disebut burungnya. Yang disebut apanya? Yang disebut adalah gharrodanya, sifat atau yang dilakukan oleh burung itu kan berkicau-kicau. Itulah salah satu sifatnya si burung, selalu berkicau. Nah, dia tidak disebutkan konteks tadi burung, nggak begini. Kalau tadi kan memang burungnya yang disebut, misalnya ya usfurus syair biqasidah misalnya. Oh, itu memang musyabbah bihnya. Usfurnya maksudnya ada konteks lain yang dimaksud. Tapi ini bukan. Ini yang dimaksudkan adalah disiratkan dengan salah satu sifatnya milik si burung. Apa itu? Berkicau. Maka kita konteksnya misalnya gini. Gharrada asyairu biqasidatin. Penyair itu berkicau dengan sebuah lagu misalnya. Nah, itu kan. Maka penyair di sini diserupakan dengan burung. Tapi dibuang ini burungnya. Karena burung adalah konteksnya sebagai musyabbah bihi. Ya. Tapi karena sama-sama bernyanyi yang disiratkan, maka sifatnya si burung adalah berkicau. Maka disebutlah gharrada syairu biqasidatin. Mafhum? Ya. والآن أنا أريد أيضا واحد منكم أن يفتح القرآن ويقرأ لنا في سورة مريم. افتحوا القرآن في سورة مريم الآية الرابعة. من يقرأ لنا؟ أنا أستاذ. تفضل يا أخي الحبيب. سورة مريم سورة التاسع عشر الآية الرابعة. تفضل. آية رابعة. نعم تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني هذه ويرث. الآية الرابعة. هذه الآية الرابعة. نعم. طب قالت ماذا؟ إني قال ربي إني نعم، قال ربي. قال ربي. قال ربي. قال ربي إني نعم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. ما شاء الله، بارك الله فيك يا حبيبي العزيز، شكرا، قراءة جميلة. ربنا تقبل منا يا الله من قراءتها، من قراءته الأخ كبالا. طيب، انظروا واهتموا إلى تلك الآية. قال تعالى في تلك الآية: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. طيب، انظروا في تلك الآية. Ya. Kalau kita terjemahkan, lau terjemna ila lugha al-Indonesia, qala rabbi, ya, qala rabbi, dia berkata, maksudnya nabi ini ya, Nabi Zakaria ini kalau tidak salah, berkata atau berdoa, Rabbi ini, ya Tuhanku, ini wahanal azmu, sesungguhnya tulang belulangku telah lemah, ya, wahana itu lemah, telah lemah. Wasya'alar lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Nah itu. Wasya'alar ra'su syaiba, dan kepalaku telah ditumbuhi uban, atau dalam konteks lain disebutnya dan kepalaku telah menyala, ya menyala, ya menyala gitu ya, hidup. Dan kepalaku telah menyala dengan uban, dan aku walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Nah, baik, teman-teman perhatikan nih. Fi hadhil ayah wajadna kalimah majaziyan. Ya, majaziyan yani fahadhil kalimah al-majaziyah ya summiyat bil isti'arah aywan mahia, ya. Contoh kedua yaitu kata uban. Kata uban. Ya, azm. Ya. Kata uban itu kan di dalam bahasa Arab itu syaiba, ar-ra'su syaiba. Perhatikan tuh. Wa ashta'ala ar-ra'su syaiba. Ya, kata uban disamakan dengan api, ya. Karena kalimah asyaib, ar-ra'su syaiba, ya, ka'annahu nushabbihu kannar, annar, seperti disamakan dengan api yang sama-sama menyala, kan gitu. Lalu disyaratkanlah dengan kata ishta'ala. Nah, karena sifat api itu kan menyala, maka tidak disebut api di sini. Karena api adalah sebagai an-nar, kalimatun nar hiya kalimah al-musyabbah bihi, fa kalimatun nar mahdhuf, ya mahdhuf. Walakin ja'at as-sifah, ma hiya as-sifah? Ishta'ala, atau menyala. Sifatun minan nar. Sifat dari api itu kan menyala. Jadi yang didatangkan di sini adalah konteks arti sifatnya, bukan musyabbah bihinya.
Karena yang mesti yang menyala itu kan bukan uban gitu ya. Yang nyala itu ya api gitu. Nah, sifatnya ya menyalanya disebut. Maka konteks kalimat washta'ala ra'su syaiba ini adalah isti'aratun. Isti'aratun. Baik. Sampai di sini teman-teman ada yang ingin tanyakan? Tafadhalu. Ila hadhihi wa hal fahimtum? Hal tafhamun? Wa in aradtum taqdim al-as'ila wa istifsarat tafadhalu. Ada yang bertanya dulu sebelum kita lanjut? Berarti Ustadz, kalau isti'arah makniyah itu kalau bahasa Indonesianya sederhananya majaz personifikasi gitu ya Ustadz? Ya, boleh, betul. Ya, betul. Dalam konteks bahasa Indonesia ya, karena dia tidak disebut langsung musyabbah bihnya. Tapi disembunyikan. Ada sesungguhnya, tapi tersembunyi. Betul. Ya. Ada lagi yang lain? Atafhamu anta ya kabalang? Naam. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, kita lanjut dulu kalau gitu ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan teman-teman. Maafi? Oke. Sebelum kita lanjut, saya ingin simpulkan dulu. Wa as'alu likulli wahid. As'al. Kam ruknan lil isti'arah? Kam ruknan lil isti'arah? Ana urid an ashuf ila wajhikum. فليجب من أشيره. قلبي نور. كم ركنا للاستعارة يا قلبي؟ 3 أركان يا أستاذ. 3 اذكر. أولا مستعار منه، ثانيا مستعار له، ثالثا مستعار. ما شاء الله، شكرا لك. محمد فائز، ما المعنى مستعار منه? Musta'ar minhu kata yang dipinjam dari. Good, syukran. Nailur rahmah. Mal ma'na musta'ar lahu? Nailur? Aina sautuki anti? Oke, silakan. Oke, kita gantikan dulu. Suci Amalia dijawab pertanyaan saya barusan. Kata yang dipinjam untuknya. Oke, good. Syukran. Aizza Amalia Nur, mada ta'rif min makna musta'ar? Musta'ar sifat yang dipinjamkan. Masya Allah. Syukran laki. Syukran. Naam. Muhammad Sayyidin, kam kisman yanqasimu al-isti'ar? Al-isti'arah. Ila kismaini Ustaz. Masya Allah. Udkurhuma. Al-isti'arah tasrihiyah, al-isti'arah makniyah. Barakallahu fika. Syukran. Abid al-Akbar. Aid al-Akbar. ماذا التعريف من استعارة تصريحية؟ Tasrihiyah yakni ma surriha fiha bilafzin musyabbah bih. Apa yang disiratkan dengan musyabbah bih, Ustaz. Oke, jadi musyabbah bihinya tampak gitu ya. Itu aja pahamannya. Biar gampang. Syukran. Hilya Hasna Nabila. Mada ta'rif min isti'arah makniyah? Ma hudhifa fihi musyabbah bihi summa rumiza fihi mana sifatu musyabbah bihi. Nah, oke. Kalau bahasa Indonesianya apa? Jadi musyabbah bihinya itu dibuang, ditahdhif, summa didatangkan sifat dari musyabbah bihi tersebut. Oke, tapi bukan berarti musyabbah bihinya hilang sama sekali ya? Ya. Nah, syukran, syukran. Ilmi Rosyada.
ilmi rasyada. استمع أنا سأقرأ مثالا السؤال لك أين المستعار منه المثال ya المثال ذهبت إلى القرية وتقابلت مع زهرة. ذهبت إلى القرية وتقابلت مع زهرة. Ainal musta'ar minhu, atau boleh juga saya bilang zahabtu ilal qaryati wa taqabaltu zahratan. Boleh. Aina al musta'ar minhu ya ilmi rasyada. Zahabtu ilal qaryati wa taqabaltu zahratan. Musta'ar minhunya Zahra, Ustaz. Oke, kenapa kamu bisa menyebut zahratan bukan Korea atau bukan yang lainnya? Karena itu musyabah bih. Oke. Ya, karena dia adalah konteksnya musyabbah bihi, dan kalau diterjemahkan zahabtu itu adalah kata asli, kan begitu ya? Korea itu juga kata asli. Taqabala ya taqabalu, bertemu berjumpa, itu kata asli. Yang dijumpai pasti bertemu dan bertatap wajah. Nggak mungkin bunga, kan gitu. Berarti yang bunga ini adalah majazi, kan begitu ya. Jadi teman-teman, untuk mudah menentukan apakah ini ada isti'arahnya atau tidak, coba pahami dari makna hakiki dan majazinya. Tayyib. Bagus tadi zahratan. Mana musta'ar minhunya? Zahratan. Oke, kita lanjut. Rahma Rabbani. Anti mawjudatun? Hadirah, Ustaz. Baik. Rahma Rabbani. Mana yang menjadi musta'ar lahu? Dhahabtu ila qaryatin qabaltu zahratan. Ini Ustaz, seseorang yang Zahra tersebut. Ya, siapa itu? Seseorang yang disifati dengan Zahra tersebut, Ustaz. Ya, siapa itu kira-kira? Sosoknya siapa? Laki-laki Mungkin bisa perempuan, Ustaz. Oke, berarti yang dimaksud adalah zaharatan itu kan kalau secara umum sifatnya ini kan cantik ya, maka bisa dimaksud musta'ar lahunya adalah imro'atun jamilatun, kan begitu? Imro'atun jamilah. Ustaz. Maka musta'ar lahunya apa? Imro'ah jamilah. Ya, imro'ah jamilah. Dari mana kita dapat memaknai imro'ah jamilah? Ya, dari yang tergantung apa yang kita inginkan. Kira-kira maksud dia apa gitu. Kalaupun salah, karena memang ya semua konteks-konteks musyabbah bihi, at-tashbih, isti'arah, sebenarnya si pembicara lah yang lebih tahu makna yang dia maksud. Tapi kira-kira kita bisa menyebut zahratan di situ adalah imro'ah jamilah. Oke? Nah, Ustaz, syukran. Afwan. Dina Kurniati, wa ainal musta'ar? Jamilah ya Ustaz. Jamilah, musta'ar ya. Oke, jamilah, musta'ar itu apa? Sifat Ustaz, sifat yang dipinjamkan. Ya, sifat yang dipinjamkan itu apa? Berarti cantiknya. Good, syukran lagi. Sekarang saya ingin bertanya kepada Fauziah Nur. Fauziah Nur? Ya, Ustaz. Wa ba'da hadha sawfa as'al ila al-akh Kebalang. Fauziah Nur,
coba saya misalnya menyebutkan kalimat begini, ya. Saya misalnya begini menyebutnya. Gharrada asy-sya'iru biqasidatin. Apa artinya? Penyair itu berkicau ya. Apa itu Ustaz? Saya kurang paham. Artinya Iya, penyair itu berkicau dengan nyanyian. dengan nyanyian. Ya, atau boleh juga misalnya gini. Bel itu memanggil-manggil anak-anak kan gitu. Boleh dong kan gitu. Ngerti nggak Kolbi? Nah, tapi sebenarnya kan yang berkicau bukan dia gitu ya. Bukan berkicau seperti itu. Taib, Fauzian Nur. Gharrada asy-sya'iru biqasidatin. Penyair itu berkicau dengan nyanyian. As-su'al, aina al-musta'ar minhu? Al-Ghurrada. Ya, gharrada. Gharrada. Ghurrada. Ya, gharrada. Berkicau. Jadi konteks sifatnya mana? Salah satu sifatnya kan dia adalah berkicau. Jadi kalau pada ini apa konteksnya? Berarti sifatnya yang diinginkan. Baik, syukran. Ya kebalang. Gharrada asy-sya'iru biqasidatin. Hal hadhihi al-jumlah jumlah min isti'arah tasrihiyah atau jumlah isti'arah makniyah? Al-jumlatu istiharatu makniyah. مكنية. لماذا تقول أن هذه الجملة من استعارة مكنية؟ لأنه لأن وجدنا في هذه الجملة ليس مشبه به بل صفة من المشبه به. مفهوم؟ نعم نعم. نحن لا نجد لأن المشبه به من غرد ماذا؟ العصفور أو الطير. المشبه به mestinya pada gharrada itu adalah burung gitu ya. Walakin la na'khudh kalimah usfuran aw tayran. Tapi kita ambil dari salah satu sifatnya, min ihdas sifat. Fa ihdas sifat min at-tuyur hiya taghrib. Ya, taghrib itu berkicau. Mafhum ya kebalang? Naam. Syukran laka. Baik. Wa as'al marra ukhra lil as'alu ila man al'an. Oh, wajah yang lain tidak tampak lagi ya. Baik, maaf muskilah. Khalas. Baik teman-teman semuanya, itu tadi konteksnya adalah isti'arah ya. Jadi sampai di situ teman-teman harus paham isti'arah yang kita maksud. Oke, kita masih ada waktu enggak? Kalau ada waktu kita masuk kinayah sedikit atau gimana? Ma ra'yukum? Ya, sedikit. Mada? Boleh, Ustaz. Nah, qalil faqat, qalil. Oke, dengarkan. Kinayah. Kinayah itu adalah lafzun yang dikehendaki kelaziman maknanya serta bisa diartikan dengan makna aslinya. Contoh, misalnya tawilun najadi, misalnya panjang sarung pedangnya. Nah, gitu ya. Tawilun najadi. Maksudnya adalah dia itu panjang postur tubuhnya. Atau nah, yang dikehendaki dari lafaz tawilun najadi misalnya adalah panjang postur tubuhnya, makna lazimnya atau makna lumrah digunakan dan bisa diartikan makna asli panjang sarung pedangnya. Nah, kinayah itu memandang makna alaihi, lafaz yang digunakan sebagai kinayah itu terbagi kepada 3 macam. Ada yang disebut dengan kinayah makna alaihi
al-kinayah makna alaihi berupa ismim, ya kal ismus sifah faqat, ya dia berupa al-ismus sifah faqat. Al-misal seperti ucapan khonsya' dalam syair itu ya, memuji saudaranya yang bernama Sakhar. Tawilun najadi, rafi'ul imadi, kathirur ramadi, idza ma syata, misalnya. Dia itu panjang sarung pedangnya, luhur tiangnya, banyak debunya ketika ia bersedekah. Nah, itu kan hiasan semua itu. Nah, itu sifat. Jadi berupa sifat semua. Nah, ia menghendaki sebenarnya yang dimaksud di situ ada makna-makna lain misalnya ya. Contoh, saudaranya itu postur tubuhnya tinggi, seorang tuan yang dermawan. Nah, tinggi sarungnya, pedangnya diartikan sebagai tinggi postur tubuhnya. Luhur tiangnya diartikan sebagai seorang tuan yang terhormat. Nah, dari keduanya itu digunakan sebagai kinayah dekat dengan makna aslinya. Dia dekat dengan makna aslinya, teman-teman. Kata panjang, ya ada juga panjang gitu ya. Luhur itu terhormat. Jadi tidak terlalu jauh. Jadi hanya mirip seperti persamaan saja. Nah, tapi itu namanya kinayah al-ma'na alaihi. Kinayah makna alaihi yang berupa ism. Nah, ada juga yang disebut kinayah makna alaihi berupa nisbah. Ya, bin nisbah gitu ya. Misal, al-majdu baina saubaihi wal karamu tahta ridaihi. Coba dengarkan. Al-majdu itu kemuliaan. Al-majdu baina saubaihi, ya, wal karamu tahta ridaihi. Kemuliaannya itu hanya ada di antara bajunya, dan kedermawannya itu adalah di bawah selendangnya. Nah, itu kan kinayah nggak terlalu jauh jadi makna-makna aslinya gitu ya. Nah, pada contoh tersebut misalnya al-majru baina saubaihi wal karamu tahta ridaihi. Nah, itu tetap kemuliaannya dan kedermawanan seseorang itu dijadikan kinayah. Kemuliaan dan kedermawanan seseorang itu dijadikan kinayah. Jadi memperumpamakan sebuah kemuliaan atau kedermawanan itu dengan sesuatu gitu loh. Ya, dengan sesuatu. Misalnya ketika saya menyebut, oh kedermawanannya itu diserumpamakan seperti selendang. Ya. Atau kenapa seperti selendang? Karena menyeret-nyeret kan gitu ya. Artinya dia selalu memberi ke belakang, ke depan. Nah, kalau kemuliaannya itu mirip bajunya tuh. Jadi kemuliaannya itu ada di antara bajunya. Ya, itu juga kinayah yang disifati. Nah, dan tidak ada orang yang disifati kecuali orang yang memiliki dua pakaian selendang seperti itu misalnya ya. Itu tergantung kita saja. Jadi makna dari contoh di atas itu laha faidah nisbah, tetapnya sifat kemuliaan dan kedermawanan pada orang yang disifati. Sebagaimana tetapnya dua pakaian dan selendang pada pemiliknya. Nah, jadi ada namanya kinayah bil makna alaihi berupa ism, ada yang berupa nisbah. Jadi nisbahkan. Nah, yang terakhir, ada kinayah yang makna alaihinya berupa sifat dan nisbah. Berupa sifat dan nisbah sedikit. Nah, contohnya gini. Ad-dharibaini bi kulli abyad mukhdim. Wa ta'inaini ya Watta'inaini majami'al adghani. Ini contoh. Orang yang memukul dengan setiap pedang putih mengkilat yang tajam. Dan orang yang menusuk dengan tombak di beberapa tempat kumpulnya sifat kebencian. Nah, itu. Contoh begini ya. Kalau aku melihat kamu, bicaramu bagaikan air yang mengalir. Ya. Kalau aku melihat bicaramu itu air yang mengalir. Nah, misalnya begitu. Ini kan sifat. Ya, sifat yang dinisbahkan berarti. Yang dinisbahkan. Tapi ada yang memang sifat betul begitu saja. Maka teman-teman, pada kinayah, jika antara makna asli dengan makna kinayah itu penghubung, ya banyak, maka disebut namanya at-tawil atau talwik namanya.
Ya, talwik namanya. Jadi kinayah ini kajiannya tidak terlalu banyak. Yang penting teman-teman pahami ada kinayah bil ma'na alaihi berupa ism, ada yang berupa nisbah sifat, ada yang berupa ism dan nisbah sifat tadi. Wahakadha. Jadi itu insyaallah taala narakum fi al-usbu' al-qadim pada penjelasan itu lagi teman-teman insyaallah ya. Itu baru sekedar pembukaan pada al-kinayah. Jadi karena memang kinayah itu tidak terlalu luas pembahasannya, dia sedikit saja. Baik, wahakadha ayya ashabi fillah, akhafu an yakuna lakum alaikum al-an dirasa fi maddatin ukhra ya. Tampaknya ada teman-teman lagi materi lainnya. Baik teman-teman semuanya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita bertemu pada pekan depan. Pekan depan atau hari apa? Nah, Ustaz, pekan depan. Pekan depannya. Baik, barakallahu fikum ya ahbabi fillah wa jazakumullahu khairan ala husni hadhihi at-taqdimat kulluha wa jazakumullahu khairan. Insyaallah yanfa' lakumul ulum wa yudhifu lakumul ma'lumat al-jadida. Barakallahu fikum wa nakhtatim bi qira'atil hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Barakallahu fiik.